નમસ્કાર, કચ્છ યુવક સંઘ સંચાલિત શ્રી બીબીએમ હાઈસ્કૂલમાં મારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકેશન વિથ ડીકે શર્મા આપનું સ્વાગત છે। અગાઉના વિડીયોની અંદર આપણે ખર્ચના વિવિધ ખ્યાલો, જેમાં વૈકલ્પિક ખર્ચ, વાસ્તવિક ખર્ચ, નાણાકીય ખર્ચ, સ્થિર ખર્ચ, અસ્થિર ખર્ચ, કુલ ખર્ચ, સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ, સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચ અને સરેરાશ ખર્ચ, આટલા ખર્ચ વિશે માહિતી મેળવી। હવે આપણે सीमांत खर्च समझी लीए। दाखला तरीके 1000 बॉलपेन उत्पादन करवामां आवे छे अने तेनो खर्च थाय छे 1000 रुपया। खर्च 1000 बॉलपेन उत्पादन करवामां आवे छे अने 1000 तेनो खर्च थाय छे, एटले के एक बॉलपेन उत्पादन करवा पाछळ 1 रुपयानो खर्च थाय छे। हवे 1000 वत्ता 1 एटले વધારાની एक बॉलपेन उत्पादन करवामां आवे अने 1000 वत्ता 1 खर्च थाय। आ एक વધારાનું उत्पादन करवाथी 1 रुपयो વધારાનો खर्च थयो ते सीमांत खर्च है। आ वधारानु समझिए। कुल उत्पादन करवामां आवे छे, हवे एमांथी एक उत्पादननो फेरफार करवामां आवे, कां तो वधारो करवामां आवे कां तो घटाडो करवामां आवे, तो जे कुल उत्पादन खर्चमां फेरफार थयो तेने कहेवाय सीमांत खर्च। एवं पण बने कि पहला 1000 बॉलपेन उत्पादन करवामां आवतुं हतुं, पण हवे 999 एटले के -1 उत्पादन करवामां आवे छे, एटले के एक बॉलपेन उत्पादन घटाडवामां आवे तो खर्च पण 999 थाय -1, एटले जे फेरफार थयो ते एक उत्पादननुं एकम घटाडवाथी जे खर्च में कुल खर्च में जे फेरफार थयो तेने आपणे सीमांत खर्च कहीए छीए। एटले उत्पादनना एकमों में एक एकमनो वधारो के घटाडो करवाथी कुल उत्पादन खर्च में जे फेरफार थाय तेने सीमांत खर्च कहेवामां आवे छे। आगळ आपणे अनुसूची द्वारा समझीए। हवे आपणे सीमांत खर्चनी अनुसूची समझीए। आ अनुसूची है जे सरेराश खर्चनी अंदर आपणे अनुसूची दोरी हती ए ज अनुसूची अहींया दोरी छे, ए ज अनुसूची अहींया मूकी छे। तो उत्पादननुं प्रमाण, उत्पादन केवी रीते थाय छे 1 2 3 4 5 6 7 ए प्रमाणे एक एक उत्पादननुं एकम वधतुं जाय छे। मानो के पेननुं उत्पादन पहला 1 कर्युं, पछी 2 कर्या, 3 4 5 6 7 ए प्रमाणे उत्पादननुं प्रमाण वधार्युं। एक उत्पादन करता था त्यारे खर्च, कुल खर्च केटलो थतो तो एक मानो के एक पेननुं उत्पादन करता था त्यारे कुल खर्च 9 रुपया आवतो हतो। पछी बीजी पेननुं उत्पादन कर्युं त्यारे 16 खर्च आव्यो, एटले एक वधारानुं 0+1 अहींया एक वधारानुं उत्पादन कर्युं। पहला 1 हतुं, पछी बीजું उत्पादन कर्युं, एक पेननुं उत्पादन हतुं अने पछी बीजी पेननुं उत्पादन कर्युं, एटले 9 खर्च थतो हतो एना बदले 16 नो खर्च थयो। एटले आजे वधारानुं उत्पादन करवाथी 7 रुपयानो वधारानो खर्च थयो ते सीमांत खर्च छे। समझो। पहलुं उत्पादन कर्युं त्यारे तो पहलुं ज हतुं एटले के 0+1 एटले सीमांत खर्च 9 रुपया हतो। हवे बीजું उत्पादन कर्युं एटले के 2 पेननुं उत्पादन कर्युं त्यारे 16 रुपया खर्च आव्यो, एटले एमांथी 9 बाद कर्या आपणे, एटले सीमांत खर्च 7। ए ज प्रमाणे तीजुं उत्पादन कर्युं एटले 2+1 वधारानुं शुं छे 1 उत्पादन वधार्युं एटले खर्च आव्यो 21, एटले सीमांत खर्च 5 थयो, एटले 21 मांथी 16 बाद कर्या, वधारानुं छे एटला माटे आपणे फक्त ने फक्त छेल्ली जे पेननुं उत्पादन कर्युं ए ज याद राखवानुं छे के वधारानी पेन उत्पादन करवाथी शुं खर्चमां फेरफार थाय छे ते, एटले 5 रुपया, पछी 7 रुपया, पछी 12 रुपया, पछी 14 रुपया अने 16 रुपया। आ प्रमाणे पहला शुं थाय छे, खर्च घटे छे।
9, 7 અને 5 પછી છે 7, 12, 14 અને 16 એ પ્રમાણે વધે છે। એ આકૃતિ દોરશું ત્યારે આપણને વધારે ખબર પડશે। હવે આપણે સૂત્ર પ્રમાણે સમજીએ। હવે MC એટલે માર્જિનલ કોસ્ટ, N એટલે સંખ્યા છે, એકમોની સંખ્યા, TC ટોટલ કોસ્ટ, N એટલે એકમોની સંખ્યા, માઇનસ TCN-1 અહીંયા આપણે જોઈએ। હવે આપણે આ સૂત્ર પ્રમાણે NCN માં 3 લઈ લઈએ બરાબર ટોટલ કોસ્ટ કયું છે TC માં 3 માં 21 માઇનસ TCN-1 છે એટલે 3 માંથી બાદ કરવાના એટલે 16 બાદ કરવાના। જે વધારાનું એકમનું ખર્ચ થયું છે તે એટલે આપણને મળે 5 રૂપિયા સીમાંત ખર્ચ। આ પ્રમાણે સમજી શકાય। એ જ પ્રમાણે આપણે 5મું એકમ પણ લઈ શકીએ। આપણે 5મું એકમ લઈએ MC 5 તો 5મા એકમે કુલ ખર્ચ કેટલો થાય છે 40 માઇનસ શું બાદ કરવાનું છે વધારાનું એક એકમ ઉત્પાદન કરવાથી કેટલો ખર્ચ થયો તે એટલે પહેલાનું બાદ કરવાનું એટલે 28 રૂપિયા બાદ કરવાના। પહેલા 28 રૂપિયા ખર્ચ થયો તો 5મું એકમનું ઉત્પાદન કર્યું એટલે 40 રૂપિયાનો ખર્ચ થયો તો 40 માંથી 28 બાદ કરતા આપણને 12 રૂપિયા સીમાંત ખર્ચ મળે એટલે વધારાનું એક ઉત્પાદન કરવાથી જે ખર્ચમાં ફેરફાર થયો તે જો 7મું ઉત્પાદન આપણે લીધું હોય 7મું એકમ તો એનો કુલ ખર્ચ થાય છે 70 રૂપિયા તો છઠ્ઠા એકમે કેટલું ખર્ચ થતું હતું 54 રૂપિયા ખર્ચ થતો હતો તો વધારાનું એક ઉત્પાદન કરવાથી આપણને 16 રૂપિયાનો ખર્ચ થયો। એટલે જો સીમાંત ખર્ચની અંદર શરૂઆતની અંદર સીમાંત ખર્ચ ઘટે છે અને પછી વધે છે એટલે ઝડપથી ઘટે છે અને ઝડપથી વધે છે। હવે આ જ બાબતને આપણે આકૃતિમાં જોઈએ। હવે આપણે સીમાંત ખર્ચની આકૃતિ જોઈએ પણ સીમાંત ખર્ચની આકૃતિ જોતા પહેલાં તમારે અનુસૂચિ સમજવી પડે અને આ અનુસૂચિ ક્યાંથી આવી છે કુલ ખર્ચ ઉપરથી। ઉત્પાદનનું પ્રમાણ, સ્થિર ખર્ચ, અસ્થિર ખર્ચ અને કુલ ખર્ચ, સ્થિર ખર્ચ, અસ્થિર ખર્ચ અને કુલ ખર્ચ, આ કુલ ખર્ચ ઉપરથી આ આંકડાઓ આવ્યા છે તો એ પ્રમાણે આંકડાઓ લખ્યા છે। અને વધારાના એક એકમના ઉત્પાદનથી જે ફેરફાર થયો તે એટલે શરૂઆતમાં 9, 7, 5 પછી 7, 12, 14 અને 16 એ પ્રમાણે પહેલાં શરૂઆતની અંદર સીમાંત ખર્ચ ઘટે છે પછી તે ઝડપથી વધે છે। જો ધ્યાનમાં રાખજો શબ્દ ઝડપથી વધે છે। સીમાંત ખર્ચ પહેલાં શરૂઆતની અંદર ઘટે છે અને પછી ઝડપથી વધે છે એટલે માર્જિનલ કોસ્ટ એટલે એક એકમના ફેરફારથી થતો કુલ ખર્ચમાં ફેરફાર તેને કહેવાય સીમાંત ખર્ચ। તો આ તમને સીમાંત ખર્ચનો ખ્યાલ બરોબર આવી ગયો છે। હવે આપણે સરેરાશ ખર્ચ અને સીમાંત ખર્ચનો સંબંધ જોવાનો છે તો આપણે હવે સમજીએ સરેરાશ ખર્ચ અને સીમાંત ખર્ચ વચ્ચેનો સંબંધ। હવે આપણે સરેરાશ ખર્ચ અને સીમાંત ખર્ચ વિશે સમજૂતી મેળવીએ। AC એવરેજ કોસ્ટ સરેરાશ ખર્ચ, MC માર્જિનલ કોસ્ટ સીમાંત ખર્ચ। હવે આ સમજતા પહેલાં આપણે અગાઉનું યાદ રાખવાનું છે। શું યાદ રાખવાનું છે? સ્થિર ખર્ચ, અસ્થિર ખર્ચ અને કુલ ખર્ચ। આ કુલ ખર્ચ, આ કુલ ખર્ચનો આંકડો અહીંયા ધ્યાનમાં લીધો છે। સરેરાશ ખર્ચ સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ, સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચ અને સરેરાશ ખર્ચ। સરેરાશ ખર્ચની રેખા યુ આકારની હોય છે કારણ કે શરૂઆતમાં એ સરેરાશ સ્થિર ખર્ચની અસર હેઠળ હોય છે અને ત્યારબાદ એ સરેરાશ અસ્થિર ખર્ચની અસર હેઠળ હોય છે એટલે એમ કહેવાય છે કે સરેરાશ ખર્ચની રેખા યુ આકારની હોય છે। પરીક્ષામાં વારંવાર પૂછાતું હોય છે કઈ રેખા યુ આકારની હોય છે? સરેરાશ ખર્ચની રેખા યુ આકારની છે।
તો અહીંયા આપણે સીમાંત ખર્ચ અને સરેરાશ ખર્ચ બંનેની આકૃતિ દોરી છે, બધું સાથે હવે વિચારવાનું. એટલે અહીંયા અનુસૂચિમાં તમે જુઓ કે કુલ ખર્ચ 20, 35, 45, 60, 85, 115, 150 એ પ્રમાણે વધે છે. કુલ ખર્ચ કેવી રીતે વધે છે? વધે છે ખરું, પણ ઘટતા દરે વધે છે. યાદ રાખજો બરોબર. કુલ ખર્ચ વધે છે ખરું, પણ ઘટતા દરે વધે છે. સરેરાશ ખર્ચ કુલ ખર્ચમાંથી ઉત્પાદનના એકમોને ભાગવામાં આવે ત્યારે આપણને સરેરાશ ખર્ચ મળે છે. સીમાંત ખર્ચ વધારાના એક એકમમાં જે ફેરફાર થાય, વધારાનું એક એકમનું ઉત્પાદન કરવાથી જે ફેરફાર થાય તે સીમાંત ખર્ચ છે. એટલે આ સરેરાશ ખર્ચની રેખા શરૂઆતની અંદર 20, 17.5 અને 15 ત્યારે પહેલાં શરૂઆતની અંદર ઘટે છે, પછી ન્યૂનતમ થાય છે અને પછી વધવાનું શરૂ કરે છે. સીમાંત ખર્ચ એ પણ શરૂઆતની અંદર ઘટે છે, પછી વધે છે. જ્યાં ન્યૂનતમ સરેરાશ ખર્ચની રેખા થાય છે ત્યાં સ્પર્શ કરે છે, એને છેદે છે અને પછી વધે છે. એટલે આ પ્રમાણે જ્યાં સરેરાશ ખર્ચની રેખા ન્યૂનતમ થાય છે ત્યાંથી સીમાંત ખર્ચ એ વધવાનું શરૂ કરે છે. એટલે હવે પેઢી ઉત્પાદન ક્યાં સુધી ચાલુ રાખે? આપણે મૂળ તો સમજવાનું એ જ છે, આપણે અર્થશાસ્ત્ર ભણીએ છીએ એટલા માટે કે શરૂઆતની અંદર ઉત્પાદન કરવામાં આવે 1 એકમ, 2 એકમ, 3 એકમ, 4 એકમ, 5, 6, 7 અને 8 આ પ્રમાણે ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. અહીંયા ઉત્પાદનના એકમો છે. હવે શરૂઆતમાં 1 એકમનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે ત્યારે ખર્ચ સરેરાશ પણ ઘટે છે અને સીમાંત ખર્ચ પણ ઘટે છે. પછી આગળ બીજા એકમનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે ત્યારે સરેરાશ ખર્ચ પણ ઘટે છે અને સીમાંત ખર્ચ પણ ઘટે છે. ત્રીજા એકમનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે ત્યારે સીમાંત ખર્ચ ન્યૂનતમ થાય છે પણ સરેરાશ ખર્ચ હજુ ઘટે છે. ત્યારબાદ આ સ્થિતિ ચોથા એકમની સ્થિતિ, આ ચોથા એકમની સ્થિતિ એવી છે કે જ્યારે સરેરાશ ખર્ચ ઘટે છે અને ન્યૂનતમ થાય છે અને સીમાંત ખર્ચ વધે છે. ત્રીજા એકમ પછી સીમાંત ખર્ચ વધે છે. એટલે આ પરિસ્થિતિમાં સીમાંત ખર્ચ પણ વધે છે અને સરેરાશ ખર્ચ પણ વધે છે ચોથા એકમ પછી. હવે હું ઉત્પાદક હોઉં તો મને ક્યાં સુધી પોસાય? હું ઉત્પાદનના એકમોનું ઉત્પાદન કરતો હોઉં તો મને ક્યાં સુધી પોસાય? જ્યાં સુધી મારે સીમાંત ખર્ચ પણ ઘટતું હોય અને સરેરાશ ખર્ચ પણ ઘટતું હોય ત્યાં સુધી મને પોસાય. પરંતુ બંને જ્યારે વધવાનું શરૂ કરે ત્યારે છે એ હું ઉત્પાદન બંધ કરું, કારણ કે પછી મને કોઈ ફાયદો થતો નથી. કેમ કે સરેરાશ ખર્ચ પણ વધે છે અને સીમાંત ખર્ચ પણ વધે છે. એટલે 60 એકમોનું ઉત્પાદન કરું ત્યાં સુધી મને ફાયદો થાય છે, ત્યાં સુધી ઘટે છે. એટલે ત્રીજા એકમ પછી સીમાંત ખર્ચ તો વધવાનું શરૂ કરે છે પણ સરેરાશ ખર્ચ હજુ પણ ઘટતું હોય છે. એટલા માટે ચોથા એકમ પછી બંને ખર્ચ એ વધે છે. એટલે ચોથા એકમ પછી હું ઉત્પાદન કરું તો મને ખોટ જાય. એટલે હું સમતુલામાં ક્યાં આવીશ? માનો કે કોઈ એક ઈ બિંદુ છે, આ બિંદુએ હું સમતુલામાં આવી જઈશ, કારણ કે આના પછી હું ઉત્પાદન કરું તો મને સીમાંત ખર્ચ પણ વધે અને સરેરાશ ખર્ચ પણ વધે. મૂળ વસ્તુ એ જ સમજવાની છે આપણે કે ક્યાં સુધી આપણે ઉત્પાદન કરવું. ઉત્પાદક અથવા તો કુશળ નિયોજક ક્યાં સુધી ઉત્પાદન કરે કે જ્યાં સુધી તેને ફાયદો થતો હોય, સરેરાશ ખર્ચ પણ ઘટતું હોય અને સીમાંત ખર્ચ પણ ઘટતું હોય ત્યાં સુધી એને ફાયદો થાય છે. અને પછી જો એને પછી જો પણ એ ઉત્પાદન ચાલુ રાખે તો એનું ખર્ચ વધી જાય, એટલે નફો ઓછો થાય. ટૂંકમાં એ આપણે આવકની રેખા, સરેરાશ આવક અને સીમાંત આવકની વાત કરશું AR અને MR ત્યારે આપણને સમજાય કે ક્યાં સુધી આવક થાય. એ આપણે આવકના ખ્યાલોની અંદર આગળ વાત કરશું. ટૂંકમાં શરૂઆતની અંદર પહેલી પરિસ્થિતિમાં MC પણ ઘટે છે અને AC પણ ઘટે છે.
પહેલી પરિસ્થિતિ આપણે સમજવાનું છે સરેરાશ ખર્ચ અને સીમાંત ખર્ચ વચ્ચેનો સંબંધ. તો પહેલી પરિસ્થિતિમાં સીમાંત ખર્ચ પણ ઘટે છે અને સરેરાશ ખર્ચ પણ ઘટે છે. બીજી પરિસ્થિતિમાં સીમાંત ખર્ચ ન્યૂનતમ થાય છે પણ સરેરાશ ખર્ચ એ ઘટે છે. ત્રીજી પરિસ્થિતિ એવી છે કે જ્યારે સીમાંત ખર્ચ વધે છે પણ સરેરાશ ખર્ચ એ ઘટે છે. ચોથી પરિસ્થિતિમાં MC વધે છે એટલે કે સીમાંત ખર્ચ વધે છે અને સરેરાશ ખર્ચ ન્યૂનતમ થાય છે. એટલે આ સમતુલાની સ્થિતિ ઈ બિંદુ એ સમતુલાની સ્થિતિ છે કે જ્યારે MC વધે છે, સીમાંત ખર્ચ વધે છે પણ AR સરેરાશ ખર્ચ ન્યૂનતમ થાય છે. અને પાંચમી પરિસ્થિતિ જેમાં સીમાંત ખર્ચ પણ વધે છે અને સરેરાશ ખર્ચ પણ વધે છે. આટલી બાબત યાદ રાખવાની છે તમારે સરેરાશ ખર્ચ અને સીમાંત ખર્ચના સંબંધમાં. શરૂઆતની અંદર સીમાંત ખર્ચ પણ ઘટે છે, સરેરાશ ખર્ચ પણ ઘટે છે. પછી એક પરિસ્થિતિ એવી આવે છે કે જ્યારે સરેરાશ ખર્ચ ન્યૂનતમ થાય છે અને સીમાંત ખર્ચ વધે છે. આ પરિસ્થિતિ સમતુલાની સ્થિતિ છે. અને છેલ્લી જે પરિસ્થિતિ આવે છે એમાં સરેરાશ ખર્ચ પણ વધે છે અને સીમાંત ખર્ચ પણ વધે છે. તો આ થયો આપણો સરેરાશ ખર્ચ અને સીમાંત ખર્ચ વચ્ચેનો સંબંધ.